Yeah, of course, yeah. Now, what happens in Shell, at least at that time, it became a way of life in that sense. There were formal sessions, but there were a lot of informal sessions in feeding the information out. But to go back to the question, in a formality, yes, it happens once a year, it happens in 3-year cycles. They have what's known as rolling plans. So the plans are not necessarily fixed on 5-year cycles. Every year there's a rolling plan. They revisit the plan, they change things, they go around and do that. Yeah. No longer in the retail business. We are in petrochemicals, we are in some of the high value components, not on the downstream. So the business completely changed. So you found that people went to shared services, people went to, but as opposed to British Petroleum, which of course British Petroleum was very successful in some parts of the time, but certainly I think with Shell, scenario planning was a formal best practice, which became a way of life. And then now the only reason it didn't kind of catch on like what Jack Welch, Colton Will, and General Electric Motors, because people thought that, look, I didn't have a scenario to plan, because change was so fast. Yeah. To go back and revisit. AirAsia 10 years ago, 2001, when we took over, nobody quite actually thought that low-cost travel would pick up in Asia. Nobody thought. So he went to the Prime Minister and he said, look, can you please sell me the company? And the Prime Minister said, I don't have any planes, both the planes are leased, but I'll sell it to you for $1, provided you take over the debt of 56 million. The guy goes and hires talent. He goes and hires somebody from Ryanair in the UK, just brings them over and just sets up the system, and then in 6 months he pays off the money. Within 24 months he goes public. It's worth a $4 million operation. And so people say, wow, that's the best practice. So now what we want to do is, we want to just move out and we want to actually just get best practices applied. Look at what AirAsia is doing. Everybody wanted to do what AirAsia is doing. And that's what Peter Drucker said this in 1958. And he said, most of what we call management consists of making it difficult for people to get your work done. And most of what we call best practices are not necessarily applied very well. And Ram Charan's book, if you remember, one of the books that made him so famous was Execution Excellence, which he wrote with City. And so lots of people went out, and I think one of the countries where so many things happened was because why? There were success stories. And there were people who went low cost, and I knew a friend's son who went low cost, called Paramount Airlines. Then of course I knew a guy who I really didn't know, Vijay Malaya, who started the Kingfisher Airlines right at the top end. He modeled it on Singapore Airlines. Paramount Airlines modeled it on AirAsia. Today Paramount Airlines doesn't operate. Kingfisher Airline owes, I don't know the translation, maybe about $7,000 million. $7 billion it owes, and it's going out of business. Nobody knows what happened. And that's where I just would like to just highlight the word static best practices versus dynamic best practices. So static best practices is most airlines actually have got some kind of measures, and some of the measures are cost per kilometer per passenger and revenue per kilometer per passenger. Hotels, they have a measure. What's the hotel measure? Occupancy. What's the occupancy? Let's say, for example, if I go into, let's say another industry, we talk about airlines, we talk about hotel industry. Tourism, Department of Tourism, they talk about number of tourist arrivals. All these are great measures, but static. So how do we go to dynamic, or which somebody like Kaplan and Norton call as the lead, not the lag?
how can I actually go in forward and look at dynamic best practices? So what AirAsia looks at is number of rules that I have which actually give me a cash cow situation. That's what we talk. So he now he stopped flying to Paris, he stopped flying to Delhi, he stopped flying to I think Beijing, and he said, well, all these are not something that's profitable to me, therefore I'm going to go away. But what he's doing is he's looking, his focus is on number of routes that is a cash stream. That's what it is. He's not looking at number of routes that's profitable, number of routes that's loss-making, number of passengers who travel. So always forward, future is looking. Not looking at number of meetings we held, but dynamic is number of decisions we made that were applied. When we say strategic versus transactional, is the number of best practices that primarily is going to give me a competitive edge rather than an activity KPI which measures things like number of hours I spend visiting customers rather than volume of sales that I acquired. When we say the observation inflection points is, what are the changes that's happening in the industry? What's the changes that's happening out there in the world? Now, what some of the Indian Airlines company didn't quite figure out was the open skies agreement. So when you have an open skies agreement, anybody could come in. So when anybody could come in, it really became very competitive. And therefore I needed a distribution system, I needed to plug into the global reservation system. So when someone comes into Bangalore, they must be boarding a Kingfisher, not a jet. But jet was hooked on to the global systems, and Kingfisher just couldn't do it as fast as necessary. Therefore I couldn't fill my capacity. Because I couldn't fill my capacity, I had a problem. So the observation inflection points is critical from a competency movement to look at what should be. If I can't figure that out, then I'm going to actually miss out because I'm actually looking behind what is. And that is, I think, really a problem. Of course, the best practice format, primarily if you want that competitiveness, is number one is, of course, a simple structure is to name the best practice, describe it, and then sell the benefits, consider the downside, and then review other successful alternatives or variations. Now we could actually go through the process and we say, okay, there is scenario planning, describe it, have a statement for that. What are the benefits? We want to sell it to the people down the line. And then say, okay, consider what are the downside because we might miss something today. By just looking too far, we might actually miss near-term opportunities. And are there other successful alternatives, other successful strategic sessions? And we can actually have a best practice for that. But to go back to the question that you said earlier, a best practice when it's not integrated into day-to-day life, then of course it's a problem. So we have arguments academically when we say meetings. I think yesterday there was a colleague from Saudi Aramco who talked about ineffective meetings, and they said, okay, the best process, the best way to manage them is having a process facilitation skills, of course, yeah. So you go into a meeting, so our best practice would be to have an agenda. Yeah, without an agenda, don't even start the meeting. Don't go into a meeting and discuss what to discuss. Number two is, of course, we always want the minutes. Yeah. But the problem is nobody looks at the minutes until they get to the next meeting. So how do we actually get a best practice in form of meetings management? That's fine, but that's a static best practice. Right? It's something that's static, it doesn't change very much, it's fine, but how much of value add does it actually give us? But let's move on and say, okay, we want a dynamic best practice, and a dynamic best practice could be an account management. How do we manage an account? How do we actually improve our relationship? How do we continue to increase the customer's market share with us? How do we actually
have the glide principle out there, and of course you could also describe it. Now the key is when there is a best practice and competency modeling. For example, we say, if let's say in Singapore Airlines they say pilots are our most critical people. The second they say our flight attendants are very critical. Then number 3 they say maintenance, which is very critical. Because you have a best practice in preventive maintenance, they measure it very simple. The plane is flying 85% of the time if I have preventive maintenance. But if I have a serious problem and I get stuck in Taipei, it could be serious. I was stuck one time in Los Angeles. Malaysian Airlines was just standing there. A truck came and banged into Malaysian Airlines. They just banged it, not the fault of Malaysian Airlines. It was somebody in Los Angeles. Now to get that spare part, they had to fly it from Seattle. It was so expensive. 15 15 14 ده 16 15 انا اقول 14 13 12 11 10 تبوني ابدا ولا تبونها تبدا؟ في الحالتين انت الخسرانه. 30 في الحالتين انت 30 انت تبدين؟ 30 انا 29. ساعدوها يا جماعه، ساعدوها كلكم. ايه 28 29 شو انت قلت لي 29 انا قلت 29 27 28 27 28 هذا مع المساعدات كذي. 28 27 انا 26 25 24 24 انا 23 22 21 ساعدوه 20 19 زين انت الحين تشاورينهم قولوا لي 20 19 19 حلو 18 17 لا 17 حيفوز عليك. طيب تشاور شجعوا بعض انا وصلت 17 لا حد يكتب شعروها. يلا انت 17 انا 17 هو مساعده خارجيه كان مساعده خبره من الحساب. ايوه قاعده تقول لي يلا بسرعه انا وصلت 17 بسرعه انا قلت 17 ها ايش تبونها تقول؟ 16 ايوه 15 ايوه 14 يا سلام عليك انا 13 شفت المساعدات وقفت تخلوا عنك ما حد قام يساعدك حسوا بقرب الهزيمه. 12 11 10 انا 9 لا غلط. 8 7 8 7 انا 6 5 خمسة خلاص لا يقول زين دكتور تفضل. علمتها؟ لا بس من المحاولات. ايه كان لك فاهم شنو السر؟ شنو هو السر؟ شفت شلون؟ اذا هو قاعد يقول في محطات اذا وصلناها نصيد الشغله. ها؟ اذا ليست هي بكثره المحاولات ولا بنسبه التشجيع. شجعوها وما وصلت لان اللي قاعد يشجعون مو عارفين. هذا اللي بنتكلم عنه الحين 4 ويل درايف متدرب. بمعنى عندك موظف جديد متحمس للشغله. حلو؟ وايد متحمس وده يلعب اللعبه وده يتحدى بس ما يعرف يفوز، ما يعرف سر اللعبه. يقول له تفضل، يقول لا عفوا عليك قدها وقدود. شلون قدها وقدود؟ ما يعرف. راح يصير قدها وقدود وبعدين راح ينهزم، والمره الثانيه راح يحاول وراح ينهزم، والمره الثالثه راح يستعين باشخاص وراح يشجعونه. بس اذا الاشخاص مو عارفين التشجيع تبعهم مو مفيد. اذا احنا امام متدرب غريب، اما يقدر يعني يعرف ومتشجع ويحب الشغله، يعني قابل بالتحدي وعارف اللعبه مثل اخونا الفاضل. صح؟ انا ليش اول شيء بعدتك؟ لان على اساس ما تحرق عليه الفيلم. يوصلوا جائزه
هذه جايزه بيني وبينك 4 ويل درايف. زين. فاذا اخونا الفاضل شو ينطبق عليه؟ عارف اللعبه وجاي جاهز ممتن. زين؟ لانه عارف وحاب. الاخت الفاضله حابه تلعب اللعبه بس ما تعرف. اذا هذا الويل الثاني، الويل الاولى يعرف ولديه الرغبه. الويل الثانيه لديه الرغبه بس ما يعرف. والويل الثالثه لديه الرغبه بس ما يشتهي، ما يبي يلعب. انا متاكد اكو ناس مرت عليهم اللعبه بس ما رفع يده، ما عنده رغبه، ما وده. معي في العجلات طبعا الويل الرابعه ما يبي وما يعرف. ثبتوهم ذولا، ثبتوهم لان راح تجيهم، لان هم لب ورشتنا بعد شوي. لب ورشتنا الاربع علاقات او اربع ادوار او اربع مناطق. متدرب يعرف بس ما له خلق. عفوا المدرب الاول يعرف وحاب الشيء. خلينا نقول موظف بعدين نروح متدرب. موظف يعرف ومتحمس. موظف متحمس بس ما يعرف. موظف يعرف بس محبط ما له خلق. موظف له حاب المكان لا يعرف اصلا حقه. حفظوا الاربعه ذولي لان راح ناتيهم بعد شوي لما نتكلم عن ما بقي لنا من الفور ويل درايف. زين، الان كل مشارك فيكم ان شاء الله يكون الاوراق منقصه امام التمرين التالي. الجميع ولا في احد ما عنده نسخه؟ واحد؟ كم واحد ما عنده نسخه بس؟ واحد بس؟ واحد؟ اثنين؟ طيب عبد الله عندك نسخه تصور؟ في نسخ زياده؟ كان في نسخ زياده. تفضل. الشباب هني. شوف النسخه عبد الله خليه يصور. كان عندك نسخه؟ يا جماعه اللي عنده نسخه زياده، من كان لديه ورق فليجد به على من لا ورق له. المطلوب في هذا التمرين كالتالي. التمرين شخصي واحد يعرف ولا يعرف، وبدل ما نشرحها شرح يعرف ولا بيعرف. نبي نطبقها تطبيق. في اللي ما عنده يرفع ايده عشان عبد الله يعمل. التمرين كالتالي. عبارة عن 9 مستطيلات أو 9 خطوط أفقية. كل خط أفقي فيه 4 مستطيلات. هذا شيء مطلوب ما يقدرون عندنا. أنا عاد ما نعرف عندنا. ما عندنا ايوه تحت ايوه. وين؟ فوق. اول شريط فوق. فيو اوكي. وبعدين قلت شلون اني انا مو ممثل في هالنقطه وما حد يعرف، فبالتالي اللي ما يعرف لا يقعد يقول لي فيو. زين بعدين ايوه هذا ممثل هذا والله من مسقط. عرفها اكيد عرفتها ولا متحمس يعني جاي متحمس بس يمكن ما يعرف. زين المهم امامكم 9 خطوط افقيه. كل خط فيه 4 مستطيلات من اليمين للشمال. حد عنده نسخه؟ كل مستطيل فيه كلمه بالعربي ترجمتها بالانجليزي. من العلامه الخضراء. اشوف بدات الان اللي يعرفون. اشكرك على حماسك ولا اللي ما يعرف يعني هذا زين بس ماكو فايده. زين الحين طلع يعرف. السلام عليك. زين طلع انا كبر. زين اول كلمه في المستطيل اللي فوق كلمه تمييزي جنبها كلمه خلكم يعني الشاشه ما راح تخدمكم لان عندكم الجهاز. تجريب يمها كلمه تجريبي جنبها كلمه اندماجي جنبها كلمه عملي. مطلوب ان تقرا كل كلمه في المستطيل تعطيها درجه من 4 في مدى انطباق هالكلمه على شخصيتك. بمعنى اذا انت رايت ان هالكلمه تنطبق عليك انطباق كامل على طبيعتك مو على اللي تحبه من نفسك تعطيها 4 من 4. تحط الدرجه وين؟ داخل المستطيل. اذا تنطبق اقل شكرا. اذا تنطبق اقل تعطيها درجه 3، اذا اقل 2، اذا اقل 1. كل واحد
في الخط الأفقي الواحد. لاحظ 4 3 2 1 4 1 2 3. المهم في الخط الأفقي الواحد ما يتكرر رقم. ما يتكرر رقم. ما ايش بسوي عشان اكسب وقت؟ راح امر على الكلمات بسرعه واحاول اشرحها. تمام؟ احاول اشرحها وانا اشرح استاذنكم انكم تعبوا معي. ممكن؟ بمعنى ان نستوعب الكلمه ونعبيها. ما في داعي نكمل لان حتكون واضحه لكم على الشاشه. طيب. تمييزي يعني شنو؟ هل طبيعتي في احتكاكي تعاملي مع الاخرين من النوع التمييزي؟ يعني احب الامور مميزه محدده، 1 زائد 1. ما احب الكلام اللي ان شاء الله يصير خير، نحاول مرنا بكره. اكون انسان طبيعته ابيض اسود. اللون الرمادي ما يحبوش. يعني انا تعال اكون بالفندق، فلان جاي ياخذني، نعم ايش كثر باقي لك توصل لي؟ قال الدكتور انا ما نبعد عنك. ايش كثر قال الدكتور انا حولك. ايش كثر باقي لك توصل لي؟ التمييز ما يحب. باقي لي ساعه الا ربع انا عندك. باقي لي هل انا طبيعتي شديد؟ اذا عندي هالطبيعه في التعامل مع الناس مع الاخرين اني احب القضايا المحدده في الوقت، في الفلوس، في اي شيء، شيء محدد. يعني لما نجي نتفق على صفقه ماليه ولا على ديل، زين طيب شو السعر؟ ان شاء الله ما نختلف. لا ما احب ان شاء الله ما نختلف. يمكن نختلف بالضبط كم السعر؟ ان شاء الله ما نختلف. لا فالتمييز يحب القضايا. وضحت؟ فحطوا درجه هني من 4، 1 أو 2 أو 3 أو 4. ولا يوجد صح وخطا لان كل واحد طبيعته. تعال يمها تجريبي يعني تنتيتف مؤقت. تحب القضايا المؤقته. تجريبي يعني شلون؟ يعني هذه القاعه الان اللي فيها مو قاعه تدريب صراحه. ما هي جيده لها، لكن ما عندنا غير يعني مشي حالك. في انسان ما يحب مشي حالك تجريبي اي مؤقت. اما ندرس الموضوع بطريقه ونعطيه وقته او نجل. فالتجريبي ما يحب كلمه مشي حالك، حزه حاضر، تجزوره، على ما بعدين تصير لا انتم الحين اجلوا المشروع لين انطبخ وبعدين ننفذ. فاعطي درجه من 4. اندماجي لما انسان يندمج في شغله. شو الاندماجي؟ الاندماجي لما يكون المهمه مهما كانت صغيره طبيعته يندمج فيها، يتفاعل معها، يعني يشتغل فيها من قلب، يفكر فيها، يروح البيت، يعني يعيشها. زين؟ عاد تفهم المدارس ونعرف عيالنا الطالب الاندماجي لما يدرس، طالب الاندماجي امتحانه بعد اسبوع، من الحين شايل هم، من الحين قاعد يعني عايش. الطالب اللي مش اندماجي ليله امتحان يقزرها ويدرس. فهل انت من النوع الاندماجي لما تكلف المهام؟ هذا طبعا مره اخرى يا اخوان ويا اخوات ماكو صح وغلط، فلا تحط الشيء اللي يحبك، الشيء اللي انت تعرف عن نفسك. عملي براكتيكال. عملي انا ما يحب القضايا النظريه. لما يجي المدير العام يجمع الموظفين، يا جماعه ارجوكم احنا مقدمين على مرحله جديده ولدينا رؤيه ان شاء الله عالميه، واهم شيء الجوده، وحرصوا على الجوده، لان الجوده تعني معناتها اهتمام بالعملاء. وكلما كثرنا وركز هذا الكلام يطلع العمل الاجتماعي يقول المدير ايش يبي بالضبط؟ لان المدير ليش جامعنا اصلا؟ ما يعرف حدد لي ايش تبي. انا ما دائما اضرب المثل لما اسافر كان ودي اقول له اوصيه ولدي الكبير يحفظه، انت عن ترى شو اسمه، انت رجال البيت، دير بالك على الوالده اخواتك، انت الحين ولي العهد ما شاء الله، انت يعني انا بروح مطمئن لان تعرف معي ربع ساعه كذا نصايح. لما خلص يقول يبا شو المطلوب مني بالضبط؟ يعني ايش تبي بالضبط؟ زين؟ العملي احدد له بالضبط، ارجع القاه مسوي المطلوب. خلصنا؟ اعطوها درجه الله يخليك. انتوا قاعدين تحطون درجات معي؟ زين، عبوا درجه من 4 لكل واحده من 4 دول. بس لا تكرر الرقم الله يخليك. لا تكررون الرقم. نجي اللي وراها. تقبلي تبادل الموقف تحريري متجرد. ايه اسف شكرا. اعلى شيء 4، اقل شيء 1. فانت اذا احترت شوف اعلى واحد عطها 4، اقل واحد عطها 1، وبالنص عط 2 3 بس تكفون. لا ما يصير يتكرر. فواحد يقول يمكن انا احس اني تمييزي واندماجي بنفس الدرجه، اوكي عطى احد 4 واحده 3، يعني فرق بينهم بدرجه. لاحظتوا؟
بس لا تكرر عشان اذا كررت ما يضبط معك التمرين. 4 3 2 1 4 على شيء و1 اقل شيء. طيب نروح تقبلي ارتباط الموقف تحليل من اجل تقبلي. تعرفون اللي راسه يابس دماغه نشفه عكسه التقبلي. التقبلي يعني يتقبل، ما هو مصور معنا راسك يابس يعني دسالت على راسك يابس هذا. التقبلي لا يعني يتقبل، عكس عنيد، عكس الدماغ نشفه. بس يا اخوات والله كل واحد يحب يصير تقبلي. ارجوك حط اللي انت طبيعتك، لان نفسك راح تهفك على اللي تحبه. فانتبه من هالنقطه. ارتباط بالموقف لما يصير ريليفنت، لما يصير له موقف بعض الناس يظل متاثر بالموقف زمن اطول من اللازم، اطول من غيره. مثلا واحد صار له حادث في الشارع لا سمح الله، وانا عندي احدى قريباتي كل ما تمر بهالشارع بعد 2 3 5 تتاثر بالموقف والحادث كأن الحادث صار امس. وايد ريليفنت. اكو ناس لا يعني طوف خلاص، يعني ما عنده مشكله انه هو ايش يعالج المواقف اللي تصير ويتجاوزها. تحليلي معروف اللي هو يحلل. عرفون اللي يفنط. انا شو اعرف التحليلي؟ التحليل لما تكلمه دائما حيقول لك الحديث في هذا الموضوع ينقسم قسمين. بالنسبه للقسم الاول الحديث فيه ينقسم الى الف وباء. فدائما تحليلي في طرفه مشهوره عندنا ان قال واحد من المسؤولين تخلص من الصحفيين في المؤتمر الصحفي وما اكثرهم وازعجهم واسئلتهم. اي صحفي يسالك سؤال قول له الاجابه على سؤالك تنقسم قسمين. بالنسبه للقسم الاول تعرضت له في الحديث السابق. بالنسبه للقسم الثاني ما ابي اسبق الاحداث اقول الان اقول بعدين. فهذا التحليلي يعني زين. اذا انت من النوع زين. المتجرد اللي هو الموضوعي لما يحكم على القضيه يتجرد من يعني من هواه من الشخصانيه في الموضوع. يحاول يعني يكون بالفعل متجرد، ما يخلط بالامور الشخصيه بحكم بالامور المهنيه. وكل واحد يحب يصير متجرد. شعوري مراقب مفكر مبادر الفعل. تفضل. انا بالنسبه للتقبل تقريبا شبهت على الراس. الراس يعني العناد عكس العناد هو يعني الشخص اللي يتمسك برايه طبعا يعني هو خطا او ممكن يعني لا مو شرط خطا، يعني انا اقصد قد يكون صواب بس يتقبل. انا اقصد كمثال انا عشان اتخيل الانسان تقبل قد يكون وجهه نظر متمسك جدا بوجهه نظر، لكن مع النقاش معك اكتشفت ان وجهه نظرك هي صحيحه. هل لما اوافق على وجهه نظرك انا اعتبر تقبلي؟ زين. اذا اكتشفت في احدى مراحل النقاش ان نقطتك اللي بتمسك بها كانت خاطئه وتراجعت عنها وتقبلت الاعتراف بالخطا، انت هنا انت هذا تسليمي راح نجي لها مع شوي. التسليمي هو الذي ما عنده اشكال بالاعتراف بنقطته اللي كانت خطا ويقول صح انا كانت نقطتي خطا. التقبلي سواء صح او خطا عنده تقبل للراي الاخر، عنده يعني ما يركب دماغه. لا اريكم الا مره، وحتى لو كان صح بس ما يركب دماغه، يعني عنده الليونه هين. زين في يقول الحديث لينوا في ايدي اخوانكم او شيء من هذا القبيل. زين نروح الى وين؟ شعوري. شوف شعوري مفكر مبادر الفعل بشرحهم بسرعه مره واحده 3 كلمات بعدين اروح مراقب. انا بشتري زجاجه عطر، في انسان يشتريها هني بمنهجيه شعوري يعني فيني حب الشغله فيشتريها، يعني شكلها حلو، ريحتها حلوه، منظرها، الباكيت اللي هي فيه او كذا يعني شيء مشوق، فنتيجه اللي يحب يشتري الصوره يعني الصوره جديده اكثر. اي الجانب الذهني الانفعالي الشعوري. المفكر يسال اول شيء كم سعرها؟ القاها مكان ثاني ارخص ولا لا؟ طب متى يكون عليها تنزيلات؟ طب معاها يعني يسال كم بعدين يشتري او ما يشتري. رد الفعل كم؟ يلا حطها تفضل ها، يعطي لك كريدت كارد حطها بالكيس وبعدين هو راكب السياره يقول ها لحظه كني عندي منها في البيت 3 بس بعد ما شرى. فالمبادر الفعل يفعل ثم ايش؟ يفكر. فاذا نحطوا درجات. مراقب لا، المراقب
يعني راقب الايباد 3 نزل، اشتريه ولا اشوف؟ خلينا ننطر يمكن ينزل سعره، خلينا نشوف ربع في الديوانيه اللي شروه يمكن في عيوب، فيراقب ثم يقدم. فانت حط درجه من 4 حق 4 دوري. تسليمي يغامر مقوم يحاذر. التسليمي اللي قال اخونا مساء، يعني انا اشبهها بمقابله رايتها من زمان. حكم كرة قدم متقاعد او معتزل سووا معه مقابله، قالوا له عطنا اغرب موقف مدري اطرف موقف. المهم في اخر مقابله قال مر عليه موقف عجيب. مره صفرت ضربه جزاء وبعد ثواني من صفارتي اكتشفت انها مو ضربه جزاء. قال له ايش سويت؟ قال بصراحه حطيتها ضربه جزاء. ما قدرت اسد والراحه، ما قدرت اجب على اساس بعدين في الخزانه، وشفت العميل الاخر وقاعد ما احتجت حق العميل الاخر خرده شويه، بدل ما افتح الخزانه كان فلوس توها زين. ايوه الحين ذاك شايب ما مشى للحين قاعد طالع زين. يقول انا الموظف اخذت اظن 20 30 دينار كويتي واعطيتهم انا العميل الجديد، ما وعدت له هجم عليه، بعد دخل فلوس